నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఎన్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. తెలంగాణ ఎఫ్సెట్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ సలహాదారు కె కేశవరావు. బండి భగీరథ్ కు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్, 14 రోజులు రిమాండ్ విధించిన మెజిస్ట్రేట్. సీఎం విజయ్ పై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు. విజయ్ ని సీఎం కాకుండా అడ్డుకోవాలంటూ నేను చూడలేదని స్పష్టం. కాంగో ఉగాండాలో ఎబోలా వైరస్ కలకలం, 88 మంది మృతి, హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన WHO. ఇక ఆఫ్రికా దేశం కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ వైరస్ బారిన పడి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 88 మంది మృతి చెందారు. దీంతో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించింది. డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో ఎబోలా వైరస్ తో అట్టుడుగుతుంది. ఇక ఈ వైరస్ కారణంగా ఇప్పటి వరకు 88 మంది మరణించినట్లుగా దేశ అధికారులు ప్రకటించారు. తూర్పు ఈటూరి, బునియా ప్రాంతాల్లో కేసులు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతం 300కి పైగా వైరస్ సోకింది. ఇప్పటి వరకు నమోదైన 88 మరణాలలో 57 మంగ్వాలులో, 27 ర్యాంపారాలో, బునియా 3 మరణాలు సంభవించాయి. అయితే WHO అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించినప్పటికీ ఎబోలాను మహమ్మారిగా మాత్రం ప్రకటించలేదు. அதோ கம்பல் பண்ணும். తమిళనాడులో సీఎం విజయ్ పై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయ్ సీఎం కావడంపై తనకు ఎలాంటి అసూయ లేదంటూ ఆయన స్పష్టం చేశారు. విజయ్ కు తన సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ప్రసక్తే లేదు అంటూ రజనీకాంత్ పునరుద్ఘాటించారు. విజయ్ తనకు సమజీవి కాదని, అయితే కమల్ హాసన్ గనుక సీఎం అయితే అసూయ పడేవాడినంటూ రజనీ పేర్కొన్నారు. విజయ్ కు నాకు 25 ఏళ్ల వ్యత్యాసం ఉందని, అన్ని పార్టీలు నాకు అభిమానులు మద్దతుగా ఉంటారంటూ రజనీకాంత్ ఆకాంక్షించారు. తమిళనాడు ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు కాబట్టే విజయ్ ని గెలిపించారని రజనీకాంత్ స్పష్టం చేశారు. పార్టీ పెడితే ఖచ్చితంగా గెలిచేవాడని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇక అటు రజనీకాంత్ వ్యాఖ్యలపై రాజ్యసభ ఎంపీ కమల్ హాసన్ స్పందించారు. నాకు రజనీకాంత్ కు మధ్య ఎప్పుడూ ఆరోగ్యకరమైన పోటీ మాత్రమే ఉందని, అసూయ అనేది లేదు అంటూ కమల్ హాసన్ స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ మేము సినిమా రంగంలో కాకుండా క్రికెట్ రంగంలో ఉండి ఉన్నా కూడా మా మధ్య ఇదే రకమైన స్నేహం, పోటీ ఉండేవంటూ పేర్కొన్నారు. ఇక దశాబ్దాలుగా తమ మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని కమల్ హాసన్ మరొకసారి గుర్తు చేశారు. அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போறாங்க, நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். நான் விஜயை நான் இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டா அது எனக்கு நல்லது இல்லை, கெட்ட பேர். விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லது இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போறாங்க, அது இன்னும் இவ்வளோ சின்ன வயசுல 52 வயசுல எம்ஜிஆர் என்டிஆர் சாதனை பண்றதை விட அதை விட ஜாஸ்தி கம்ப்ளீட்டா சென்டர் பிஜேபி எவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் சென்டர். இங்க 2 பெரிய கட்சிகளை எதிர்த்து தனி ஆளை ஜெயிச்சிருக்காங்க. அது நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து. எனக்கு அது பொறாமை இல்லை, ஒரு ஆச்சரியம் கலந்த ஒரு சந்தோஷம்.
அடே யார் அப்ரிசியேஷன் சூப்பர். ஸோ அந்த பொறாமையும் இல்லை. விஜய் அவர்களுக்கு வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது ஜனங்க மத்தியில். டெஃபினட்டாக அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் அவரை சந்தித்து மக்கள் நல்லது செய்வாங்கங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அவருக்கு அதிக வாழ்த்துக்கள். இன்னொன்று வந்து விஜய் மேலே எனக்கு பொறாமை அப்படின்னு. நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் பொறாமை? ஒருவேளை கமலஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. அப்போ கூட வந்திருக்காது. கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது. ஸோ இன்னொன்று வந்து எனக்கும் விஜய்க்கு வந்து எனக்கும் விஜய்க்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 years டிஃபரன்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன். அதாவது கம்பல் பண்ண முடியுமா தமிழ்நாட்டை? பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அதனால சார், நடிகர் ரஜினிகாந்த் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, விஜய் வந்து வெற்றி பெற்றது எனக்கு ஆச்சரியம் கலந்த ஒரு சந்தோஷம். ஒருவேளை கமலஹாசன் முதல்வராக வந்திருக்காருன்னா கூட நான் பொறாமப்பட்டிருப்பேன் ஒரு மாதிரி ஒரு சிரிப்பலையோட சொல்லியிருக்காரு. சிரிப்போட தான் சொன்னாரே தவிர நாங்க 2 பேருமே ஒருத்தர் பார்த்து பொறாமப்பட்டது கிடையாது. போட்டி போடுவோம், பட் பொறாமப்பட்டது கிடையாது. வி ஆர் த பெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் தமிழ்நாடு. அது நாங்கள் சினிமா துறையில் இருக்கோம். நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தாலும் இப்படித்தான் இருந்திருக்கோம். சார், இப்ப சினிமா சம்பந்தமா நீங்க வந்து முதல்வர்கிட்ட நிறைய கோரிக்கைகள் வச்சிருக்கீங்க. அதுல ஒரு முக்கியமானது என்னன்னு இல்லையே, அதுதான் இருக்கேன். நீங்க படிச்சு கூட பார்க்க மாட்டேங்க. இல்ல, முதல்வர்கிட்ட இருக்க பத்திரிகையில உங்க நண்பர்களே அதை போட்டிருக்காங்க. திரும்ப அதையே பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம். அதுல நல்லது எதுன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அதை சிறப்பா கோடிட்டு காட்ட வேண்டியது உங்க கடமை. முதல்வர் பதவி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் அரசியல் கட்சி தலைவர்களை நேரடியா அவங்க இல்லத்துக்கு போய் நேரடியா சந்திச்சாரு. இதுல வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்கல அப்படின்றது ஒரு பேசுபொருளா இருக்கு. 25 பேர் அவங்க கூட போறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதுல கொரோனா பிரச்சனைகள் இருக்கு, யார் தலைமைன்றது எங்களுக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அந்த அணுகுமுறையை? உங்களை மாதிரி தான் பாக்குறேன், வேடிக்கை பாக்குறேன். நன்றி. విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన తెలంగాణ ఎఫ్సెట్ ఫలితాలను రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారికంగా విడుదల చేసింది. జేఎన్టీయూ హెచ్లో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె కేశవరావు ఎఫ్సెట్ ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 1,97,241 మంది, అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ విభాగంలో 84,954 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. ఇక ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ప్రతిభ కనబరిచిన టాప్ విద్యార్థుల జాబితాను ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ యోగితా రాణా విడుదల చేశారు. అలాగే అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ విభాగాలకు సంబంధించిన టాప్ 10 ర్యాంకర్ల జాబితాను టెక్నికల్ కమిషనర్ దేవసేన ప్రకటించారు. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఎం ఋషి ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించగా అన్షుల్ 2వ ర్యాంక్, ఎం వంశీధర్ రెడ్డి 3వ ర్యాంక్ సాధించారు. అలాగే జె రోషన్, మణిదీప్ రెడ్డి 4వ ర్యాంక్, ఏ సాయి నిఖిత్ 5వ ర్యాంక్ సాధించారు. And with me, you all will agree, the extraordinary score achieved by these students reflect
not only their personal brilliance, but also the high academic standards of our state. It is now my privilege to present the official merit list and announce the top 10 ranks for this year with the blessings of the teachers of these students, their parents, and Almighty God. నేను పేరు ఒకటి చదివితే సరిపోతుందా లేకపోతే మార్కులు అన్ని చదవమంటారా? పేరు మార్కులు సరే. ఈ పాటికి అందరికీ తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ చెప్పడం వల్ల. బట్ ఇట్ ఈస్ మై ప్రౌడ్ ప్రివిలేజ్. ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ ద ఫస్ట్ 10 ర్యాంకర్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ముకరం అహ్మద్, సన్ ఆఫ్. మేము తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ JNTUకు అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ JNTU వైస్ ఛాన్సలర్ మరియు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి రిజిస్ట్రార్ గారు వారి టీము చక్కగా ఈరోజు రికార్డ్ టైంలో అంటే ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ 7 days Reforms. I would not now reveal what exactly they are, nor would I dare define what reform should be. But it will give them, our students, who have brilliance in them, but perhaps not able to express them, not perhaps able to write them down. We are trying to see that how do we really go and catch them. This is how what we must do in any education system, in any system, that there are hidden talents, because every student has a top potential. I will not use. And with me, you all will agree, the గుంటూరు ప్రాంత రైతుల అభ్యున్నతి, ఆదాయం పెంపే ధ్యేయంగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతుందని కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. ఎన్జీ రంగా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు, వ్యవసాయ అధికారులతో కలిసి గుంటూరులో ఆయన క్రాపింగ్ ప్లానింగ్ పై సమీక్ష చేపట్టారు. సాంప్రదాయ పద్ధతులకు భిన్నంగా పంటల వైవిధ్యీకరణ ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయం చేకూర్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లుగా ఆయన ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నీరు అందుబాటులోకి వస్తే గుంటూరు జిల్లాలో 3వ పంట వేసుకునేందుకు సైతం అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని అధికారులు భావిస్తున్నట్లుగా పెమ్మసాని తెలిపారు. ఈ గుంటూరు ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి అనేక సమస్యల మీద రెగ్యులర్ రివ్యూస్ తీసుకుంటాం. అందులో ముఖ్యంగా ఒక 2 మేజర్ ఇష్యూస్ నిన్న మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద తీసుకున్నాం. రెండోది ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ని ఏ విధంగా పెంచాలి అనే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్జీ రంగా యూనివర్సిటీ కొత్తగా వచ్చినటువంటి సత్యనారాయణ గారు వీసీ వారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ అధికారులు, అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు, తర్వాత కొంతమంది ఫార్మర్స్ని అందరినీ కలిపి కూర్చోబెట్టి ఏ విధమైనటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఏం చేస్తే ఇన్కమ్ పెరుగుద్ది అనే దాని మీద ఒక డీటెయిల్ రివ్యూ తీసుకున్నాం. ఎమ్మెల్సీ రాజా గారు, అదేవిధంగా శ్రావణ్ కుమార్ గారితో. ఇందులో అనేక రకాలు, ముఖ్యంగా మెయిన్ ఇష్యూస్ తీసుకుంటే వీళ్ళ ఒక సిస్టమేటిక్ ప్లానింగ్ చేసి మండల్ వైజు క్రాపింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి, క్రాపింగ్ అంటే ఇప్పుడున్న క్రాపింగ్కి డైవర్సిఫికేషన్ చేసి అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఎలా పెంచాలి, వాళ్ళల్లో రైతుల్లో ఉన్నటువంటి అపోహలు ఏంటి, ఏం చేస్తే వాళ్ళు డైవర్సిఫికేషన్కి వెళ్తారు. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడిషనల్ క్రాపింగ్, థర్డ్ క్రాపింగ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే రేపు పోలవరం అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎక్స్ట్రా వాటర్ వస్తుంది అంటున్నారు, ఇంకో 50 TMC వచ్చినప్పుడు థర్డ్ క్రాప్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటితో కాకుండా ఉన్న క్రాప్స్లోనే ఇంటర్ క్రాపింగ్ చేసి మల్టిపుల్ క్రాప్స్ చేస్తే ఏ విధంగా చేయాలి, ఇట్లా రకరకాల ఇష్యూస్. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఈల్డ్ పెరగాలంటే గ్రీన్ మెన్యూర్ సీడ్స్, అదేవిధంగా PMDS సీడ్ అంటే నవధాన్యాలు అంటారంట. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుంటే ఎంతవరకు ఈల్డ్ పెరుగుతుంది అంటే దాదాపుగా ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో గ్రీన్ మెన్యూర్ సీడ్ ఈ గుంటూరు జిల్లాకి 16,000 ఎకరాలు శాంక్షన్ అయింది. అదేవిధంగా 50,000 ఎకరాలకి PMDS సీడ్ సీడ్స్ ఇది 66,000 ఎకరాలు వచ్చింది. అయితే ఇందులో ఆ 16,000 ఎకర్స్లో 50% ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళు వాడారు. అదేవిధంగా 50,000 ఎకరాల్లో ఇప్పటివరకు ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది, 33% వాడారు. ఏదేమైనప్పటికీ 50 ఈ గుంటూరు ప్రాంతంలో
పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ రాజేష్ సమావేశాన్ని చేపట్టారు. ముత్యంలంపాడు గ్రామంలో తెల్లవారుజామున చోటు చేసుకున్న గేదెల దొంగతనం కేసును పోలీసులు అత్యంత వేగంగా ఛేదించినట్లు సీఐ వెల్లడించారు. ఓ రైతు తన గేదెలను మేత కోసం బయటికి వదిలిన సమయంలో దుండగులు వాటిని అపహరించినట్లుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో తక్షణమే స్పందించిన దాచేపల్లి పోలీసులు ఎస్ఐలు పాపారావు, కాశీవల్లి నేతృత్వంలో సిబ్బందితో కలిసి తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో నిందితులు ఒక ఆటోలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న 8 గేదెలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ దొంగతనానికి పాల్పడిన ముఠాలోని ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని, మిగిలిన వారి కోసం విచారణ జరుపుతున్నామని సీఐ తెలిపారు. ఇక ట్రాన్స్ఫార్మర్ల దొంగతనాలు లేదా ముఠాలపై ఎలాంటి అనుమానాస్పద సమాచారం ఉన్నా తక్షణమే పోలీసులకు సమాచారం అందించి సహకరించాలని ఆయన కోరారు. సదరు ఆటోని గుర్తుపడడం జరిగింది. తద్వారా మా గౌరవనీయ ఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మా డిఎస్పీ గారి డైరెక్షన్లో మా పాపర్ ఎస్ఐ గారు, కాసిం ఎస్ఐ గారు మరియు మాచవరం ఎస్ఐ గారు మా టీం అంతా కూడా కష్టపడి వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. 6 గేదెలతో పాటు వాళ్ళు క్యారీ చేసినటువంటి ఆటోను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటి విలువ సుమారు 3,90,000 ఉంది. అందులో హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ఉన్నారు. అందులో ఒక మెయిన్ వ్యక్తి, మా దొరికినటువంటి వ్యక్తి పేరు మాండస్ బాలాజీ సింగ్. ఇతను వచ్చేసి 88 తాళ్ళూరు, మన పల్నాడు జిల్లా ఉన్నటువంటి 88 తాళ్ళూరు ఉన్నటువంటి మండలానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. అది అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు గత నెల 11వ తారీఖున పెదకూరపాడులో ఒక హెచ్బీ చేసి, గ్రేవ్ కేర్ చేసి జైలు నుంచి ఈ నెల 14వ తారీఖున బయటకు వచ్చి ఒక ఆటో తీసుకుని ఈ దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. మరి పరారు ఉన్నటువంటి యేసుబాబు ఆలియాస్ మహేష్, ఇతను సత్యనపల్లి నివాసుంటున్నారు. ఇతను దాదాపు 10 కేసుల్లో ముద్దాయిలుగా ఉన్నారని చెప్పి సమాచారం. ఇతన్ని త్వరలో పట్టుకుంటాం. ఇతనితో పాటు ఉన్నటువంటి టీం కూడా క్యాచ్ చేసి ఇంకా ఏమైనా కేసులు ఉంటే ట్రేస్ చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా మరి దాచేపల్లి, మాచవరం గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు తెలియజేసేది ఏంటంటే, పొలాలలో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సంబంధించి కొన్ని దొంగతనం జరుగుతుంది. దాన్ని బ్రేక్ చేసి అందులో కాపర్వేట్ దొంగతనం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి రైతులు కూడా అలర్ట్ గా ఉండి పోలీసు వారికి అల్లూరు జిల్లా పాడేరు మన్యం ప్రజల ఆరాధ్య దైవం కోరిన కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లి శ్రీ మోదకుండమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఘాట్ రోడ్డు పరవళ్లు తొక్కుతుండగా భక్తజన కోటి జై జయధ్వానాల మధ్య జరిగిన ప్రాంతం ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. ఉత్సవాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మసీరాస విశ్వేశ్వరరాజు, ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షురాలు గిడ్డి ఈశ్వరి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అర్చనలు చేశారు. అనంతరం మంగళ వాయిద్యాలు, సాంప్రదాయ డప్పు చప్పుళ్లు, గిరిజన నృత్యాల నడుమ ఉత్సవ విగ్రహాలను భక్తి శ్రద్ధలతో శతకం పట్టు వద్దకు ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లారు. ఇక పాడేరు ప్రధాన రహదారి గుండా సాగిన ఈ శోభయాత్రలో భక్తులు కర్పూర హారతలు పడుతూ అమ్మవారి నామస్మరణతో ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వం పొందారు. ఈ మహోత్సవంలో అల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంతి, జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీపూజ, ఆర్డీఓ లోకేశ్వరరావు పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. జాతర ప్రశాంతంగా భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సాగేలాగా అన్ని ఏర్పాట్లను వారు స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట మండలం కన్నాపూరు గ్రామ శివారులో రైతులు భారీ ఆందోళనకు దిగారు. గత ఏడాది కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఇక్కడి పెద్ద చెరువు కట్ట తెగిపోవడంతో వేలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందకుండా పోయిందంటూ రైతులు ధర్నా చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో తక్షణమే చెరువు కట్ట నిర్మాణ పనులను పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ 3 గ్రామాల రైతులు చెరువు కట్ట వద్దే బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఆందోళన కార్యక్రమానికి ఎల్లారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే జాజాల సురేందర్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు మద్దతుగా నిలిచారు. ప్రజాపాలన అంటూ అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతుల కష్టాలను పూర్తిగా విస్మరించిందంటూ సురేందర్ మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి యుద్ధ ప్రాతిపదికన చెరువు కట్ట పనులను పూర్తి చేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో 3 గ్రామాల రైతులతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు భారీ ర్యాలీ చేపట్టి కలెక్టరేట్ ను ముట్టడిస్తామంటూ జాజాల సురేందర్ హెచ్చరించారు. ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో లింగంపేట మండలం కన్నాపూర్ గ్రామంలో
ఈ చెరువు కట్ట గత వర్షాకాలం ఆగస్టులో జరిగినటువంటి వరదల్లో ఈ చెరువు కట్ట కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. మరి దాదాపు 10 నెలలు పూర్తవుతూ ఉన్నా ఈ చెరువు కట్టకు ఎటువంటి మరమ్మతులు చేపట్టిన పాపన వల్లది ఈ ప్రభుత్వం. మరి ప్రజాపాలన పేరుతోటి కాంగ్రెస్ మాత్రం అధికారంలోకి వచ్చింది. దాదాపు 400-500 ఎకరాలు ఉన్న చెరువు దీని కింద 1000 ఎకరాలు 1000-1500 ఎకరాలు ఆయకట్టు ఈ చెరువుకుంది. దాదాపు 700-800 కుటుంబాలు ఇటు కన్నాపూరు, పొల్కంపేటు, పక్కనున్నటువంటి కొత్తపల్లి 3 గ్రామాలకు ప్రధానమైనటువంటి చెరువు తెగిపోవడంతో ఇవాళ వాళ్ళు పోయినసారి వర్షాకాలం పోయింది, ఇప్పుడు యాసంగి పోయింది, మళ్ళీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారు. మరి మేము ఒకటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం, మీరు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు మేము ప్రజలకు రైతులకు అన్నీ చేస్తామని చెప్పారు కదా, కనీసం ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ పక్కన ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో లింగంపేట మండలం కన్నాపూర్ గ్రామంలో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద భారీగా గంజాయి పట్టుబడింది. ఏపీలోని రాజమండ్రి నుండి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అక్రమంగా తరలిస్తున్న భారీ గంజాయి నిల్వలను ఆర్ఎన్పీఎస్ చౌటుప్పల్ పోలీసులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన తనిఖీల్లో స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అనుమానాస్పదంగా వచ్చిన మహేంద్ర ఎక్స్యూవీ వాహనాన్ని సోదా చేయగా అందులో గంజాయి గుట్టలు బయటపడ్డాయి. ఈ ముఠాలోని 4 నిందితులు కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసులు వాహనాన్ని చుట్టుముట్టి తనిఖీ చేస్తున్న సమయంలో 2 నిందితులు తప్పించుకోగా మరొక 2 పోలీసులు అక్కడనే అరెస్ట్ చేశారు. పరారైన 2 కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చేపట్టారు. पूरा कितने है 2 किलो के रखे पूरा 4-5 किलो रखे और छोटा भी है ना 2 किलो का और మహబూబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలం బొద్దుగొండ గ్రామ పొలిమేరలో జాతీయ రహదారిపై తెల్లవారుజామున ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వేగంతో దూసుకొచ్చిన ఓ ప్రైవేట్ కారు అదుపు తప్పి రహదారి పక్కనే ఉన్న పాడిగేదెల మందపైకి పల్టీలు కొడుతూ దూసుకువెళ్లింది. ప్రమాదంలో 2 పాడిగేదెలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరొక 4 గేదెలు తీవ్రంగా గాయపడ్డాయి. ప్రమాద తీవ్రతకు కారులో ప్రయాణిస్తున్న 4 వ్యక్తులు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. అయితే కారులో ఉన్న 2 చిన్నారులు స్వల్ప గాయాలతో త్రుటిలో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. తీవ్రంగా గాయపడిన 4 బాధితులకు చికిత్స నిమిత్తం ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతి చెందిన పాడి గేదెల విలువ సుమారు 1,50,000 రూపాయల వరకు ఉంటుందంటూ స్థానికులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. చనిపోయింది ఇది చిన్నది, అది కూడా కొంచెం కష్టమే కానీ చనిపోయింది. అది చెప్పాడు. నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. 30 మంది ప్రయాణికులతో తమిళనాడులోని అరుణాచలం నుండి హైదరాబాద్ కు వస్తున్న జై భారత్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బొగ్గు లారీని వెనుక నుండి బలంగా ఢీకొట్టింది. హైవేపై ముందు వెళుతున్న బొగ్గు లారీని ఓవర్టేక్ చేయబోయిన క్రమంలో బస్సు డ్రైవర్ అదుపు కోల్పోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లుగా సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో చిత్తూరు జిల్లా సుగం ప్రాంతానికి చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం ప్రయాణికుడు తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతుడి దేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆళ్లగడ్డ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ ఎన్ఎన్. తెలుగు, ఉర్దూ, మరాఠీ భాషల్లో